ڈان لیکس والے آپ تھے, سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے آپ تھے, پاناما میں نام آنے والے آپ تھے, پاناما میں نام آنے والے آپ تھے, پاناما میں نام آنے والے آپ تھے, ڈان لیکس والے آپ تھے. آپ لوگ پلیز خاموش ہو جائیں, پھر میں انہیں خاموش نہیں کر سکوں گی. اسپیچ کر رہے ہیں گوہر صاحب, انہیں کرنے دیں. میڈم چیئر پرسن, ڈان لیکس والے یہ تھے, پاناما والا یہ تھے, آپ کے لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے, خود وکیلوں والا یونیفارم پہن کر کے کیس رگو کرنے والا نواز شریف تھا. اور یہ لوگ تو اقلیت ہی ہے, یہ اس کو کون مانے گا؟ ان کی حکومت ہے. آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, نواز شریف کے پاس. آپ اس چیئر پہ اپنی پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہیں, یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ ایسا ہائیبرڈ سسٹم بنایا, نہ حکومت نہ اپوزیشن, لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے, شہباز شریف آج بھی وداؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے, یہ فیک ہے, جعلی ہے. اور یہی ریزن ہے نواز شریف نے اس سے استعفیٰ بھی لے لیا صدارت کا. اس نے کل جو کچھ چیئر کو کہا, چیئر اس کو معاف کرے, لیکن اس نے ہمارے ایک معزز رکن کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں, ہم صرف مذمت نہیں کرتے, ہم چیئر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسپل فرام دا ہاؤس کرو فار دی ریمیننگ سیشن. ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. وہ الفاظ دہرائی والے نہیں ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے, موجود ہے. میڈم چیئر پرسن, دیر از انف ٹو ایوری تھنگ. اس کو فقط اتنا کہا گیا کہ یہ اللہ کے 99 نام ہیں, اس کے نیچے آپ کھڑے ہیں, یہ اللہ کے 99 نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے, ہم آپ کو مانتے. آپ خود ہارے, چیچ ہارے, خود ہارے, آپ ہارے, آپ اپنی اسپیچ میں بات کیجیے گا. وفادار نہ بنو, نہیں پلیز, آپ پلیز بیٹھ جائیں, پیچھے جو ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز, آپ بھی بیٹھ جائیں, بیرسٹر صاحب دیکھیے ہاؤس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آٹومیٹیکلی جو الفاظ جو غیر پارلیمانی ہوتے ہیں انہیں ایکسپنج کر دیا جاتا ہے, اور وہ ایکسپنج بالکل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ بھی نہیں بولیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. میڈم جسٹ اے سیکنڈ, ہم نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کے الفاظ کو اسپنج کر دے, وہ اسپنج ہی ہوں گے اور آپ نے کرنے ہی کرنے, لیکن اسپنج کے الفاظ سے وہ زائل نہیں ہو جاتے اس کا اثر. جب آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی پبلک لائف ہے, اور آپ کا ایک ایک لفظ عوام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے ہر لفظ استعمال کرنا چاہیے, اور اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی ایکسپیل کر دیا تو کوئی اور آ کر کے وہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرے گا. پہلے دن سے ہم آ کر کے یہی چیئر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پر ہم صرف اور اس طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے اثر سے نکل کے باہر آئے, تاکہ آپ بنو کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں. میڈم چیئر پرسن, ان کو ہم کیا یاد دلائیں؟ عمر ایوب خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہیں, وی آر سو پراؤڈ آف ہم, we are so proud of his legacy, we are so proud of his family's legacy. وہ اس ایوان میں 22 سال رہے, نہ کسی نے کرپشن کا الزام لگایا, نہ مس یوز اینڈ ابیوز آف اتھارٹی کا لگایا, اور نہ ہی کسی نے کوئی ایک الزام لگایا کہ اس 22 سال میں اس بندے نے ایز نمائندے کی حیثیت سے کبھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہو کہ چیئر نے اس کو اسپنج کیا ہو. And that is the reason we are proud of him. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے. جناب اسپیکر, میں ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں,
जितने स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। किस तरीके से ये चल के आए हैं। क्या ये 18 महीने की हुकूमत इनको याद नहीं है? क्या हमारे औरतें जो पकड़ी जा रही थी इनको याद नहीं है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आज उस बहनों की बात कर रहे हो जो जेलों में पड़ी हैं? क्या बुशरा बीबी का किसी भी दूर दूर तक तो शखाना के साथ कोई ताल्लुक है जो 15 साल की आप सजा देते हैं? आप अगर किसी के साथ आप अगर किसी केस पे उसको जाके सजा देते हैं, बाकी औरतें हमारी यहाँ बैठी हैं। अच्छा, ये प्लीज आप अपनी स्पीच में रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर दोबारा हाउस मैडम खराब हो जाएगा, मैडम उसका एटमॉस्फेयर। हैव ऑर्डर इन योर हाउस, ऑलवेज इन्फोर्स योर ऑर्डर। जी प्लीज आप अपनी स्पीच में जवाब दीजिएगा, जिसको भी दरमियान में कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई रिमार्क्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, यही होता है सर। इधर भी मैं यही कहूंगी, और खास तौर पे जो आपके मैडम चेयरपर्सन, इंडिया की मिसाल देता हूं। 1500 कवानीन में उन्होंने तब्दीली करी इस लोकसभा में, 17। हमारा 15वां 16वां चल रहा है, उनका 17 पूरा होगा, 18वां आ रहा है। 1352 दिन उन्होंने पार्लियामान चलवाया, 1352 दिन। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इंडिया में आज भी डिप्टी स्पीकर नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ही नहीं रखा। 1352 दिन उन्होंने काम किया, 222 कवानीन पास करवाए, 222 कवानीन पास करवाए। और फिर क्या किया? करोड़ों रुपए अपने साथ बचाए, क्योंकि इतना तो आपको असर होगा, दुश्मन भी सही, लेकिन वो डेमोक्रेसी से होकर के थ्रू चल के आके करते हैं। अगर आप अवाम की नुमाइंदा हो तो फिर अब आप अवाम का सोचते हैं। हमारे पास यही सोच है, हम उनको रिमाइंडर नहीं करना चाहते हैं। बट ख्वाजा गॉट टू रियलाइज, टेक इट इजी। आपकी दास्तान कोई ऐसी नहीं है। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, डॉन लीक्स वाले आप थे। आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं, फिर मैं उन्हें खामोश नहीं कर सकूंगी। स्पीच कर रहे हैं गौहर साहब, उन्हें करने दें। मैडम चेयरपर्सन, डॉन लीक्स वाले ये थे, पनामा वाला ये थे, आपके लीडर के खिलाफ जिसको अभी सदर बनाया मेमो गेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस रगू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास। आप उस चेयर पे अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाले लोग हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। ये ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया, ना हुकूमत ना अपोजिशन, लेकिन फिर भी एक हकीकत है, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है, हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन रही है और बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली है। और यही रीजन है नवाज शरीफ ने उससे इस्तीफा भी ले लिया सदारत का। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना जी, ये थी पीटीआई के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर। इन्होंने असम्बली में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की और ये मुखातब थे ख्वाजा आसफ के साथ, और ख्वाजा आसफ को असम्बली से बाहर निकालने का मुतालबा कर रहे थे स्पीकर साहबा से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसी दौरान जो इन्होंने अहम तरीन पॉइंट्स के ऊपर जो रोशनी डाली, उसमें सबसे अहम तरीन याद दहानी जो उन्होंने कराई असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के हमले के पीछे जो है वो ये लोग थे जिसमें वो नून लीग की तरफ इशारा कर रहे थे, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉन लीक्स वाला मामला था उसके पीछे भी जो है वो यही लोग थे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेमो गेट वाला मामला था जिसमें सदर जरदारी के खिलाफ इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाली जो शख्सियत थी वो भी नवाज शरीफ ही थी। तो साथ साथ उन्होंने इस हुकूमत को जो है वो अक्सरियत ना रखने वाली और जाली मैंडेट के ऊपर खड़ी की जाने वाली खुद साधा हुकूमत जो है वो भी करार दिया। तो ये नाज़रीन करम अहम तरीन पॉइंट थे जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर जो है वो असम्बली में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ।